तुद आगै अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ न जाने मेरा। परम सन्मानयोग दसां ही पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप, चवर छतर तख्त दे मालिक, गुरता गद्दी ते बिराजमान शब्द गुरु, जुगो जुग अटल हाजरा हजूर, जाहरा जहूर, सर्ब कला भरपूर। धन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सच्चे पातशाह गुरु पिता जी की पवित्र पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सब भली प्रकार जानते हो। धन 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 ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी, उन्हां दे वल्लों जो अरदास बेनती माता गंगा जी दे कहण ते कीती गई, उस जोड़ मेले नूं मुख रखदियां होइयां सारे ही नगर पढ़ाणे दे वल्लों बाबा बचिੱਤਰ ਸਿੰਘ जी उन्हां दे नाल सेवादार इलाके दीयां संगतां दे सहयोग दे नाल हर साल बाबा जी का यह जोड़ मेला इस स्थान ते मनाया जाता है। एक महीने वास्ते लंगरां दी सेवा हुंदी है। जिथे लंगरां दी सेवा हुंदी है तन वास्ते लंगर, उथे भी उपराला किया जाता कि कुछ संगतां नूं गुरबाणी बारे गुर इतिहास बारे भी पता लग सके। सो अस्सू दी संगरांद वाले दिन लंगरां दी प्रारंभता हुई। उस दिन भी सहज पाठ दे भोग पाए गए। गुरु अमरदास जी महाराज सच्चे पातशाह जी का ज्योति जोत दिवस, गुरु रामदास जी महाराज सच्चे पातशाह जी का गुरता गद्दी दिवस, जो सारी कौम ने शताब्दी के रूप में 450 साला मनाया, उन्होंने समर्पित सहज पाठ अते लंगरां की प्रारंभता हुई। फिर लंगरां दे विच ही बाबा जी दे दिन नूं मनाउंदियां होइयां 21 अस्सू वाले जोड़ मेले नूं धुर की बाणी दे अखंड जाप श्री जपजी साहिब दे समेत जो प्रारंभ होए सन 8 अक्तूबर नूं 10 अक्तूबर नूं भोग पाए गए। महापुरुष संत बाबा बलदेव सिंह जी जोगेवाल वाले उन्हां दे जत्थे वल्लों अखंड पाठ साहिब की सेवा हुई। महापुरुषां ने आप भी भोग वाले दिन आ करके इत्थे हाजरियां भरियां। सो ये जिहड़ा एक महीने का लंगर अस्सू की संगरांद तो लै करके कत्ते की संगरांद तक चलता है। अज कत्ते की संगरांद का दिहाड़ा है, जिथे अज लंगरां की संपूर्णताई की अरदास बेनती होनी है। धुर की बाणी के सहज पाठ प्रारंभ करवाए गए। आप संगतां ने भोग सरवण कीते, गुरबाणी की संपूर्णताई हुई। उथे नाल ही अज दा दिन यह गुरु रामदास जी महाराज सच्चे पातशाह जी का जो गुरपुरब 19 अक्तूबर नूं कत्तक वदी दूज नूं आ रहा है, उन्होंने समर्पित है। सो सतगुरां ने साडे ते मेहरामत कीती है। आपां कुछ समय वास्ते प्रेम शरधा भावना दे नाल महाराज जी दे जीवन दे विचों
ਕੁਝ ਕੁ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਆਪ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਣ, ਸੁਣਨ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਕੱਤਕ ਵਦੀ ਦੂਜ ਨੂੰ 1591 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇਠਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜੇਠਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੀ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ, ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਜੀਵਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ।
पर गुरु रामदास जी महाराज सच्चे पातशाह जी का सारे जीवन ही जिहड़े ने ना सतगुरां ने देखो महाराज जी का इहो जिहा जीवन है। जे सतगुरां दा परिवार वेखीए जिवें इतिहास कहंदा कि पिता जी सिर दा साया सिर तो उठ गया, पर देखियो उन्होंने किसी अगे भी परिवारक जीवन इहो जिहा इहो जी सिक्ख्या माता पिता तो मिली हुई सी कि किसी दे छोटी उम्र दे विच हत्थीं कार करन नूं पहल दित्ती। आपां पढ़दे ना महाराज जी दे बारे कि महाराज जी दी माता कह लईए जां किसी ने नानी दा भी जिक्र कीता कि घुंगणियां बना के दिंदे ते ओह वेच के आउंदे, छोलियां दीयां घुंगणियां उन्हां नूं वेच के आउंदे। भाव के परिवार विचों इहो जी सिक्ख्या मिली हुई सी, उह सिक्ख्या नूं कमाउंदियां होइयां महाराज जी ने किसे दे अगे हथ नहीं अड्डे। नहीं छोटी जी उम्र सी, ताए चाचे सी, उन्हां दे पुत्तर सी, उन्हां दे अगे भी हथ अड्ड सकदे सी, पर किसे दे अगे भी महाराज सच्चे पातशाह जी ने हथ नहीं अड्डिया, अपने हत्थीं कार करन नूं पहल दित्ती। इत्थों पता लगदा कि महाराज जी दा परिवारक जीवन जिहड़ा है ना बहुत उत्तम सी, क्योंकि माता पिता ने सिक्ख्या दित्ती सी अपने पुत्र नूं बहुत वधिया। भावें वो छोटी उम्र दे विच ही माता पिता साथ छड्ड के चले गए, पर फिर भी उन्हां ने उन्हां दी सिक्ख्या, क्योंकि माता पिता दे गुण ही बच्चियां दे विच आउंदे ने। पहलां उस्ताद तां माता पिता ही मन्ने जांदे ने ना बच्चे दे। अज तां विग्यान ने भी ये गल सिद्ध कर दित्ती कि जदों माता दी गर्भ दे विच बच्चे दा निवास हुंदा 9-10 महीने गर्भ विच रहिंदा, जो माता खांदी है, देखदी है, सुनदी है, पींदी है, बोलदी है, वो सब कुछ बच्चे दे उत्ते असर हुंदा। ते जिहो जिहा माता दा जीवन होवेगा उहो जिहा जीवन गां अगे बच्चे दा होगा। जे माता अज दे समय आपां कई बार वेखदे कह दिंदे छोटे छोटे बच्चे गाने गाई जांदे, ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ है कि वो अंदरों ही सिख के आए सब कुछ। माता देखती रही, बस माता ने देखिया। माता दे संस्कार जिहड़े ने वो बच्चे विच आउंदे। तां ही देखो जिथे माता नूं धन किया, महाराज कहंदे धन जनेंदी माऊं आए सफल से, भी वो मां धन है जिहदी कुख तो किसी भगत ने, सूरमे ने, बंदगी करन वाले ने जन्म लैके अपना जीवन सफल बनाया। उस मां नूं धन किया बाणी ने, पर उस मां नूं तिरकार भी किया महाराज जी ने, जिस मां दी कुख तो बच्चे ने जन्म लै करके परमात्मा दी भगती नहीं कीती, सिमरन नहीं कीता। भगत कबीर साहब तां इह भी कहिंदे ने कि वह मां जिहड़ी है जमदे मां जिहड़ी वो मर क्यों नहीं गई, जन्मत मूओ कसना अपराधी, भी वो जमदा होया क्यों नहीं मर गया, जिहड़ा अपराधी बन गया, पापी बन गया। जां उहदी मां गुरु महाराज जी कहंदे बांझ क्यों नहीं रह गई, भी इहो जे बच्चे नूं संसार विच जन्म देण तो की थुड़िया सी, जिहदे करके पाप वधना सी संसार दे विच। गुरु रामदास जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे बचन ने, जिन हर हिरदै नाम न बसियो। देखो किन्नी निमरता गुरु रामदास जी महाराज दे अंदर। पर जदों गुरु रामदास जी महाराज किसी मनुख दा इहो जिहा जीवन वेखदे आ तां उहदी मां नूं कहिंदे कि मां इस बच्चे दा कोई कसूर नहीं, कसूर तेरा भी जिहदे हिरदे विच परमात्मा दा नाम नहीं वसिया, बंदगी नहीं वसी। जिन हर हिरदै नाम न बसियो तिन मात कीजै हर बांझा, कि वो मां बांझ क्यों नहीं रह गई। भी इहो जे इंसान नूं संसार विच तू पैदा करके की कर लिया। कहण तो भाव की है कि एक बंदे दा परिवारक जीवन हुंदा, ते परिवारक जीवन जिहड़ा है ना वो बहुत वधिया है। जे वो बासर के भी आ गए, अपने नानके भी आ गए, शरीका ने ईरखा कीती है, शरीक ने किसी ने नहीं पालिया। ये नहीं कहा कि रामदास तू साडे कोल रह, फिर की हो गया जे तेरे सिर तो पिता दा साया उठ गया, असी तो तेरे रिश्तेदार हाँ ना। पर किसी शरीक ने बाह नहीं फड़ी। पर गुरु रामदास जी महाराज ने अपने मन में कोई भी इहो जी गल नहीं लियांदी। परिवारक जीवन सी महाराज जी का, माता पिता ने सिक्ख्या ही उहो जी दित्ती। जे बासर के आए नानी कोल रहे ते नानी दे सिर ते भी बोझ नहीं बने, नानी दे सिर ते भी बोझ नहीं बने। उन्होंने कहा कि नानी तू मैनू घुंगरियां बना के दिया कर, मैं वेच के आया करांगा। फिर वेखो अगे परिवारक जीवन तो अगे शुरू हुंदा है बंदे दा व्यवहारक जीवन। व्यवहार किहो जिहा, भी लोकां नाल किवें विचरदा है,
ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵੇਖਦੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੇਖਿਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਚੜਾਉਣੀ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਲੈਣੀ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈਣੀ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ। ਦੇਖਿਓ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰ ਲੱਭੀਏ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮਦਾਸ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਮਦਾਸ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਠਾਠ ਬਾਠ ਨਾਲ
उस घर दे विच जांदा जिस घर दे विच कदे वो ढुकिया हुंदा ते उत्थे ओह जिहड़ा है बड़े रोब दे नाल सारियां दे अंदर डर पैदा करके रखदा अपना। पर इधर देखो गुरु रामदास जी महाराज दा समाजिक जीवन, लोग भावें कुछ कहन, महाराज जी उस घर दे विच टोकरी ढोंदे ने। बौली साहब दी सेवा शुरू हुई, महाराज जी आप टोकरी ढोंदे ने उस घर दे विच। ਜਦੋਂ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਆਏ ਕੁਝ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਸਤਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਦੇ ਪਏ ਲਿਆ ਕੇ। ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਆ ਕੇ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਮਦਾਸ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਵਢਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੀਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੀ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਢਾਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬੱਚਾ ਨਿਆਣਾ ਬੇਸਮਝ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਬੌਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਹੰਝੂ ਵਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾ ਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਰਹਿਣੀ, ਬਹਿਣੀ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਹਿਣੀ, ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ। ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ, ਜੀ ਆਇਓ ਕਹਿਣਾ, ਆਓ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਬਹਿਣਾ, ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਰਹਿਣੀ, ਬਹਿਣੀ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਸਹਿਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੱਲੀ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਰਾਮਦਾਸ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਵਢਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਨੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ।
ਅੱਜ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀਵਨ, ਸਮਾਜ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋਚਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੋਚਦਾ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਂਭਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤਰਨਾ। ਸੋਢੀ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬੜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਰੁਝਾ ਲਿਆ, ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਰਮਹੰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ, ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕੋਲੇ ਡੱਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਡੱਲਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ 72 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ। 72 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਵਰਗੇ 72 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੀ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਹੋਏ। ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਘੋੜੀ ਵੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਤੇ, ਘੋੜੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਘੋੜੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਰੋ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਧਰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰੋ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਵੇਂ ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੇਵਕ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ। ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣੀ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਰੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੇਖੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸੁੱਚਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, ਕਾਰਜ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਇਹ ਕਥਾ ਕਿ ਦੋ ਜਵਾਈ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਾਮਦਾਸ। ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੜੇ ਢਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 7 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਥੜੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, 7 ਦਿਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਢਾ ਦਿਓ। ਰਾਮੇ ਨੇ ਵੀ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਥੜਾ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਰਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਮਿਆ ਤੇਰਾ ਥੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਢਾ ਦੇ, ਤੇ ਰਾਮੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੜਾਈਆ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ
जो समान सी सिट दिता, कहन लगा तुसी 70-72 हो गए हो। मैं तो सही बनाउना, मैं तो सही बनाउना थड़ा, पर तुहानू नहीं समझ आउंदी। तुसी सवेरे कुछ होर दस के जांदे हो ते शाम नू कुछ होर कह दिंदे हो। रामा तो भज गया। पर रामदास जी महाराज सच्चे पातशाह जी 7 दिन 7वें दिन जो महाराज जी ने कहा ना थड़ा ढा दिओ, थड़ा ढा के कहन लगे, पैर फड़ ले, अखां विचों नीर वगी जांदा, रोई जांदे ते बेनतियां करदे, महाराज मेरी बुद्धि नहीं काम करदी, अल्प बुद्धि, तुसी सही दस के जांदे हो महाराज, पर मेरी बुद्धि नहीं काम करदी, इस करके मेरे ते कृपा करो। आप ही जिवें दा तुसी थड़ा कहिंदे हो ना, उहो जिहा बनवा लो मेरे कोलों महाराज, कृपा करके। महाराज जी ने अपने गल नाल लाया। महाराज कहन लगे, रामदास बाहरले थड़ियां दी गल नहीं सी, ये तां अंदर दे थड़े दी गल सी। जिथे गुरु नानक साहब जी दी जोत टिकनी है, वो निमरता दा थड़ा बनिया होया कि नहीं बनिया अजे तेरे अंदर। महाराज जी ने गुरता गद्दी बख्शिश की। गुरु अमरदास जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे सचखंड जान तो 3 दिन पहला फिर गुरता गद्दी ते बैठ के महाराज जी ने कर्म किए। गुरु अमरदास जी महाराज ने कहा सी कि तुसी एक नगर वसाउणा, तुंग वाली पिंड जिहड़ा जिन्हों आपां अज श्री अमृतसर साहिब कहने, ये 3-4 पिंडां दी जमीन है जिथे अमृतसर वसिया। गुरु अमरदास जी महाराज ने दसिया कि उत्थे नगर वसाउणा। ਚੱਕ रामदासपुर ਦਾ ਪਹਿਲਾ नाम रखिया गया, अज श्री अमृतसर साहिब ਦਾ नाम। फिर सरोवर की खुदाई संतोखसर दी भी ते जिहड़ा हरमंदर साहिब दा सरोवर है उहदी खुदाई भी गुरु रामदास जी महाराज ने करवाई। पक्कियां गुरु अर्जन देव जी महाराज ने करवाया। दरबार साहिब विच हरमंदर साहिब विच गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने बनवाया। फिर महाराज जी ने देखो दाज प्रथा बंद की। ये गुरु रामदास जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने मर्यादावां कायम कीतियां। लावां दी मर्यादा गुरु रामदास जी महाराज ने आनंद कारज की मर्यादा कि गुरु महाराज दे लावां लेके फेरे होण, ये गुरु रामदास जी महाराज ने शुरू की। दाज बंद करन दी दाज प्रथा बंद की गुरु रामदास जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने। होर भी बहुत समाज के कर्म महाराज जी ने किए, खूह भी लवाए महाराज जी ने। बड़ा कुछ सतगुरां ने इहो जे कर्म करते रहे। ते सतगुरां ने देखियो महाराज दा दर इहो जिहा सी ना, प्रीख्या लैंदे जदों महाराज। अज भी देखो उस दर तो दास छोटी जी घटना सुना के समाप्ति करदा गुरु रामदास जी महाराज के चरनां च। भाई साहब जी ने भी समा कुछ समा लाउणा। गुरु रामदास जी महाराज के भंडारे हमेशा भरे रहिंदे, कदे खाली नहीं हुंदे। एक भाई सोमा सी, सोमा बड़ा गरीब। महाराज जी ना उहदे कोल जाया करदे ते ओहदी जिन्नी वटक होनी ना, जिन्नी वटक होनी उहदे कोलों लै आउणी। सोमे ने कदे भी अपने मन विच हरख नहीं कीता, सोग नहीं कीता, इस गल दा गुस्सा नहीं कीता कि मैं सवेर तो लैके शाम तक काम करदा ते गुरु रामदास जी महाराज आउंदे आ ते जिन्नी वटक हुंदी है पैसा कमाया हुंदा गुरु रामदास जी लै जांदे। 3-4 दिन कहंदे ऐ महाराज जी लैण जांदे रहे। ते जदों महाराज जी लैके आ गए ना, चौथे क दिन महाराज जी नहीं गए गुरु रामदास जी महाराज। चौथे दिन भाई सोमा आप ही आ गया देन वास्ते। जिन्नी शाम नूं वटक होई ना, सौदा वेचिया दुकान तो, जिन्ने पैसे वटे वो सारे देन वास्ते तुरिया आउंदा गुरु रामदास जी महाराज नूं देन वास्ते। ते गुरु रामदास जी महाराज अगों आ गए, कहन लगे सोमिया असीं तां अज लैण वास्ते आए ही नहीं सी तेरे कोले। कहन लगा नहीं महाराज मैं सोचा तुसी नहीं आए, मैं दे आवां। महाराज रोज मेरे को लैके जांदे ते गुरु रामदास कहंदे सोमिया अज मैं तैनूं देना कुछ, अज लैणे नहीं तेरे कोलों। महाराज कहंदे सोमा शाह, शाहां दा शाह वे परवाह। महाराज जी ने वचन कर दिता गुरु रामदास जी महाराज। कहन लगे जा हुण तू इत्थे नहीं व्यापार करना, दिल्ली चला जा। महाराज जी ने उन्होंने माया दी, वो जी लैके आया ना वापस कर दी। कहते जा आ माया लै जा ते दिल्ली चला जा, उत्थे जाके व्यापार कर। ते कहते ओ सोमा शाह शाहां दा शाह बन गया, वे परवाह बन गया, वे परवाह। इन्ना कारोबार उहदा चलिया, इन्ना कारोबार चलिया ना कि उहनूं अपने धन पदार्थां दा पता ही नहीं लगा भी किन्ने धन पदार्थ है मेरे कोले।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ, ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦਾਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਇਹ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहेगुरु 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 नाम चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। सब तो पहला खालसा गुरु कोलों की मंगदा? नाम मंगदा। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਮੰਗੀਏ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਦਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜੋ ਪੜਾਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਦਾਸ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਣਾ ਬਸ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।